Now let us see the difference between upmilling and downmilling. Or we can say what are the advantages and disadvantages of upmilling and downmilling. Upmilling മറ്റൊരു പേരാണ് conventional milling, downmilling മറ്റൊരു പേരാണ് climb milling. So figure shows upmilling and downmilling. Here the workpiece is moved from right to left and the milling cutter rotates in the anti-clockwise direction. In downmilling, both are rotating in the same direction. When the workpiece is moved from right to left, when you convert this into rotational motion, then the motion from right to left will become clockwise directions. So the cutter and the workpiece both are moves in the same direction in the case of downmilling, but in the case of upmilling, both are in the opposite direction. Okay, so here the direction of workpiece move from right to left. In upmilling, the direction of the milling cutter is counterclockwise അല്ലെങ്കിൽ anti-clockwise. So in upmilling, the metal is removed in the form of small chips by a cutter rotating against the direction of travel of workpiece. Rotating against the direction of travel of workpiece. So in the case of downmilling, here the direction of the workpiece move from right to left. In downmilling, the direction of the milling cutter is clockwise as shown in the figure. Here both milling cutter and travel of the workpiece are in the same direction. Okay, രണ്ടാമത്തെ point. Here cutting takes place from downward to upward. ശരിയല്ലേ? See, it is very clear here. Downward to upward, just like it is moving. Okay. Downward to upward. Here, cutting takes place from downward to upward. In this type of milling, chip thickness is minimum at the start of cut. Chip thickness is minimum at the start of cut and maximum at the end of cut. മറ്റൊരു നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഹിയർ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദി കട്ട് ദ ചിപ്പ് തിക്നെസ് ഈസ് മാക്സിമം ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി കട്ട് ചിപ്പ് തിക്നെസ് ഈസ് മിനിമം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ വാരി ഫ്രം 0 to മാക്സിമം. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അപ്മില്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചിപ്പ് തിക്നെസ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെറിയ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് മതി. എൻഡ് ഓഫ് ദി എൻഡിലാണ് ചിപ്പ് തിക്നെസ് മാക്സിമം. സോ അവിടെ അറ്റ് ദി എൻഡ് കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ വാരി ഫ്രം 0 to മാക്സിമം. മറ്റേ കേസിൽ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് വാരി ഫ്രം മാക്സിമം ടു മിനിമം. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചിപ്പ് തിക്നെസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം, അത്ര തന്നെ. സോ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് വാരി ഫ്രം മാക്സിമം ടു മിനിമം. അഗൈൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് അപ്പ് മില്ലിംഗ് വേഴ്സസ് ഡൗൺ മില്ലിംഗ്. മുകളിൽ റെഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്പ് മില്ലിംഗ് പ്രോസസ് ആർ the tendency of the cutting force to lift the workpiece from the fixture. The tendency of the cutting force to lift the workpiece from the fixture. Thus, poor surface finish is obtained. Higher power consumption is consumed. Okay. The major disadvantage of upmilling process is that the tendency of the cutting force to lift the workpiece from the fixture. അതായത് വർക്ക്പീസും കട്ടറും ബോത്ത് ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് പീസ് ഒരു ഫിക്സ്ചറിൽ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കട്ടറിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഡൗൺവേർഡ് ടു അപ്വേർഡാണ്. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് പീസിനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കും, അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുവർ സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഹയർ പവർ കൺസപ്ഷനും അവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് അപ്മില്ലിങ്ങിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ദ മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്മില്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദി കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദി വർക്ക് പീസ് ഫ്രം ദി ഫിക്സ്ചർ. ദസ് പുവർ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഹയർ പവർ കൺസപ്ഷൻ ഈസ് നീഡഡ്. സോ ഡൗൺ മില്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്.
ഈസ് ദാറ്റ് ലോവർ പവർ കൺസപ്ഷൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ദി മില്ലിംഗ് കട്ടർ ബോത്ത് ആർ മൂവ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ലോവർ പവർ കൺസപ്ഷൻ മാത്രം മതി. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ പവറിങ് കൂളൻറ്റ്. കൂളൻറ്റ് ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമാണ് ഈ കേസിൽ. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ പവറിങ്, POURING. മറ്റേ കേസിലോ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ കൂളൻറ്റ് ക്യാൻ ബി പോർഡ് അറ്റ് ദി കട്ടിംഗ് സോൺ ഈസിലി. ദ കൂളൻറ്റ് ക്യാൻ ബി പോർഡ് അറ്റ് ദി കട്ടിംഗ് സോൺ വെരി ഈസിലി. ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ ചിപ്പ് അക്യുമുലേറ്റ് അറ്റ് ദി കട്ടിംഗ് സോൺ ആൻഡ് മേ ബി ക്യാരിഡ് ഓവർ ദി കട്ടർ ആൻഡ് സ്പോയിലിംഗ് ദി വർക്ക് സർഫസ്. ഡൗൺ മില്ലിംഗ് കേസിലുള്ള ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ചിപ്പ് ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഈസിലി. ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, DISPOSED, ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഈസിലി ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് കട്ടിങ്. കട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചിപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ദസ് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നത് ഡൗൺ മില്ലിങ്ങിലാണ്. മറ്റേ കേസിൽ ദ ചിപ്പ് അക്യുമുലേറ്റ് അറ്റ് ദി കട്ടിംഗ് സോൺ. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിപ്പും കൂടി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മേ ബി ക്യാരിഡ് ഓവർ ദി കട്ടർ ആൻഡ് സ്പോയിലിംഗ് ദി വർക്ക് സർഫസ്. അപ്പോൾ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? അപ്പ് മില്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ദ ചിപ്പ് അക്യുമുലേറ്റ് അറ്റ് ദി കട്ടിംഗ് സോൺ ആൻഡ് മേ ബി ക്യാരിഡ് ഓവർ ദി കട്ടർ ആൻഡ് സ്പോയിലിംഗ് ദി വർക്ക് സർഫസ്. സോ ബാഡ് സർഫസ് ഫിനിഷാണ് കിട്ടുന്നത്, ഗുഡല്ല. ചിപ്പ് ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഈസിലി ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് കട്ടിങ്. ദസ് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. മറ്റൊരു സർഫസ് ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഡൗൺ മില്ലിങ്ങിൻ്റെ അത്രയുള്ള സർഫസ് ഫിനിഷ് കിട്ടൂല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, അടുത്തത് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ഈ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ, വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മില്ലിംഗ് അത് ഇപ്പോൾ ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും റിച്ച് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ജനറൽ milling machine attachments are used to increase the productivity. The different types of milling machine attachments are vertical milling attachment, universal milling attachment, high speed milling attachment, slotting attachment, rack milling attachment. ഇങ്ങനെ 5 തരത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ നോക്കണം. സോ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, let us talk about a vertical milling attachment. Okay, so vertical milling attachment is used to convert a horizontal milling machine into a vertical milling machine by changing the cutting spindle axis from horizontal to vertical for performing specific operations. Cutting in the horizontal cutting axis ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റുക, വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇൻ ടു എ വെർട്ടിക്കൽ മെഷീൻ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി കട്ടിംഗ് സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസ് ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see about that figure. കണ്ടോ, ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു പുതിയൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്താക്കി മാറ്റി ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ ഇവിടെ സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ, അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ, ഇതേമാതിരി വെർട്ടിക്കലാക്കി മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെ, വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഹെഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. മറ്റൊരു നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ 90 ഡിഗ്രി. ഇതാകുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസിനാണ്. സോ അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഹെഡിങ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ചിത്രം വരക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ 5 പേരും അതിനെപ്പറ്റി 5 പേരും മിക്കവാറും 3 മാർക്കിനെ ചോദിക്കൂ.
പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു 6 മാർക്കിന് എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ 6ഉം ഒരു രണ്ട് ലൈൻ വെച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ചിത്രം വരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദി ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മില്ലിംഗ് കട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഉള്ള സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ്, ആ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു 4 to 6 ടൈംസ് നമുക്ക് സാധാരണ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, so with the help of this high speed milling attachment, it is used to increase the regular spindle speed by 4 to 6 times. Okay, so with the help of this high speed milling attachment, it is used to increase the regular spindle speed by 4 to 6 times. Okay, സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ മില്ലിംഗ് കട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദി റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ റാക്ക് ആൻഡ് പീൻ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ റാക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് റാക്ക്. ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഒരു റാക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റാക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, റാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മില്ലിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ. കണ്ടോ, അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ, സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടോ. സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് സ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, സ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. കീ എടുക്കുന്ന കീ സ്ലോട്ട്. ഇതൊരു മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ദ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ക്യാൻ ബി സ്വിൽഡ് SWIVELLED ടു ഒരു 30 ഡിഗ്രി 40 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സെട്ര ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്. 90 ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ 89 88 അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ലെസ് ദാൻ ഒരു 60 ഡിഗ്രി 50 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. The spindle of the universal milling machine can be swelled to 30 degree, 40 degree, etc. based on the requirement. Okay, next, മൂന്നാമത്തത് high speed milling attachment. This attachment is used to increase the regular spindle speed by 4 to 6 times. സാധാരണ മില്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള ആ ഒരു സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ, ദിസ് മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സ്പിൻഡിൽ ബൈ 4 to 6 times. ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി റെഗുലർ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് ബൈ 4 to 6 times. നെക്സ്റ്റ്, സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഘടിപ്പിക്കും. മില്ലിംഗ് മെഷീൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ. എന്നിട്ട് അതിൽ ചില മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് കീവേ കട്ടൊക്കെ നമുക്ക്
കീ കട്ടിങ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇൻ ടു എ സ്ലോട്ടർ. ആ മില്ലിംഗ് മെഷീനെ സ്ലോട്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് റാക്ക് ടീത്ത് ഓൺ എ സർഫസ് mounted over the work table. This attachment is used for cutting rack teeth on a workpiece mounted over the work table. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മില്ലിംഗ് കട്ടേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അലോയ് സ്റ്റീൽ, സിമെൻറ്റഡ് കാർബൈഡ്, സെറാമിക്സ്, കൊബാൾട്ട്, സ്റ്റെലൈറ്റ്സ്, STELLITES. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലിംഗ് കട്ടേഴ്സ്? പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് കട്ടർ, സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ, എൻഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ, ആംഗിൾ മില്ലിംഗ് കട്ടർ, ടീ സ്ലോട്ട് മില്ലിംഗ് കട്ടർ, ഫോം മില്ലിംഗ് കട്ടർ, പിന്നെയും വേറെയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ 6 പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് PDF അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഓരോന്നിനും പഠിക്കണം. പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് കട്ടർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ, എൻഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ, ആംഗിൾ മില്ലിംഗ് കട്ടർ, ടീ സ്ലോട്ട് മില്ലിംഗ് കട്ടർ, ഫോം മില്ലിംഗ് കട്ടർ വിത്ത് ഫിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.